Now I would like to request Pastor Selvam Emmanuel from Sukhi Jeevan AG Church, ठाकुरली, वो हमारे बीच में आकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं ये सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए परमेश्वर, ये पवित्र विवाह में परमेश्वर माए प्रभु पवित्र आत्मा जी, आप हमारे मध्यस्थान है, आप हमारे मददगार है। शुरुआत से लेके परमेश्वर तक परमेश्वर, हर एक परमेश्वर जो आपकी आत्मा
தம் புருஷன் தன் தகப்பனையும் தன் தாயையும் விட்டு தன் மனைவியோடு இசைந்திருப்பான், அவர்கள் ஒரே மாம்சமாய் இருப்பார்கள். ஆமேன். இன்றைக்கு இந்த இருவர்களும் ஒரே மாம்சமாக இன்றைக்கு அவர்கள் இணைய போகிறார்கள். கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார்கள். We thank you for each and every family, those who are involved in this wedding, Lord. Let your name only be glorified. हम केवल तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा. எல்லோருமாக கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுமாக. Yes Jesus, we thank you Lord. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तुझे बचाता है. जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है खुदा, जब मैं गिरूं मुझे उठाता. मिलकर कहेंगे matchless. There is no one else like you. We magnify your name here. We lift up your name high. Everybody, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒಬ್ಬನ ನಾಮத்தை ಉಯರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡುವಾಗ. सारे जहां में दूसरा कोई नहीं. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं. घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता. Come on, church in Unnakon, everybody sing. Lift up your voice and sing. In one accord, we are to sing and worship our Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
यीशु प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र यीशु पवित्र। मिलकर कहे हम सभी मिलकर परमेश्वर की ओर यीशु खुदा। हालेलुया, 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 तेरे नाम का ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु। इस दिन के लिए हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु यीशु। परमेश्वर केवल तू ही महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। इस जगह पर प्रभु यीशु हम सब मिलकर केवल तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, केवल तेरे नाम की महिमा करते हैं। Yes, Lord. हालेलुया मेरे खुदा, हालेलुया पवित्र, हालेलुया, 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 हालेलुया। Come on, congregation, lift up your hands and say, Hallelujah. Every one of you. Hallelujah. We are here to worship our only Lord. Hallelujah. 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 Give a clap offering to our Lord Jesus, everybody. Amen. We thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord, for the wonderful blessing in our life, Lord. We thank you, Lord, for the wonderful day, Lord. Amen. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ऐसे ही प्रार्थना में बने रहेंगे। मैं एमएजी कलीसिया के असिस्टेंट पास्टर जय कुमार को आगे बुलाऊंगा, वो प्रार्थना करें। Amen. Hallelujah. நல்ல தகப்பனே, இந்த வேலைக்காக உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Hallelujah. Amen. நீர் முன் குறித்த நாள் ஆண்டவரே. Hallelujah. நீர் தெரிந்து கொண்ட பிள்ளைகள் ஆண்டவரே. இந்த வேளையில அப்பா உம்மை துதிக்கிறோம் அப்பா. உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. Hallelujah. நன்றி தகப்பனே. நீர் செய்த நன்மைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. Hallelujah. நடத்தி வந்த நீர் பாதைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. Hallelujah. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்பா. இந்த வேளையில அப்பா நீர் பொறுப்படுத்த வழிநடத்துகிறதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. உம்முடைய ஆளுகை, உம்முடைய பிரசன்னம் எங்கள் மத்தியில் இருப்பதற்காக உமக்கு நன்றி ராஜா. ஹalleluya. நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. முடிவு வரை அப்பா நீர் கூட இருந்து வழிநடத்த வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். துதி கன மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம். மீட் பேசும் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே. ஆமென். எல்லோரும் அமரும்படியாக வேண்டிக் கொள்கிறேன். Hallelujah. This is not Sunday service. This is marriage ceremony. Amen. Praise the Lord. लेकिन हम हर जगह पे जाएं, कहीं भी जाएं, प्रभु का वचन हमें ध्यान करना पड़ता है। और उसका जब हम ध्यान करते हैं और उसका आज्ञा पालन करके चलते हैं तो वाकई में जीवन में कई सफलता पाते हैं। आमीन। आज कितने लोगों को अपने दिन याद आ रहे हैं? अपने दिन जब हम यहाँ पर ऐसे बैठे थे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ फ्लैशबैक, उस समय पर भी पास्टर ने प्रचार दिया होगा। कितने लोगों को वो प्रचार याद है? किसी को नहीं, क्योंकि वो क्षण प्रचार ग्रहण करने का नहीं होता है। कब यहाँ से उठकर जाएंगे करके
वो घड़ी कैसे निकलती रहती है करके हम सोचते रहते हैं। लेकिन आज हमारे बीच में भाई गिब्सन और बहन गेत्सियाल, परमेश्वर आज उनसे बातें करना चाहता है और मैं विश्वास करता हूं कि आए हुए हर एक से परमेश्वर आज बातें करना चाहता है। हो सकता है हमारे जीवन में हम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल भी हो चुके होंगे, 50 साल भी हो चुके हैं, तो लेकिन कई कार्यों को हमने करना चूका होगा, कई कार्य करते रह गए होंगे। आज परमेश्वर हमसे वो बातें करेंगे कि जो हम एक पति जिम्मेदार होते हैं ये पता नहीं, लेकिन जिम्मेदारी के कार्य करने के लिए परमेश्वर पति से क्या बातें करना चाहता है और एक आज्ञा मानने वाली पत्नी से परमेश्वर क्या बातें करना चाहता है। मैं रेवरेंड पास्टर वी डेविड सैमराज से विनती करूंगा कि वो हमारे लिए परमेश्वर का वचन लाए। हम ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। Thank you. இந்த காலை வேளையிலும் இங்கே கூடி வந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரும் இரட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான வல்லமை நாமத்தில் நான் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன். I greet you all in the most precious name of Lord and Savior Jesus Christ. Can I have a little volume please in this? Thank you. Sorry. I'm really sorry. Praise God Jesus. Thank you so much. तो आज भी खुदावन यीशु मसीह के पवित्र मधुर मीठे नाम से यहाँ आए हुए हर एक को मैं बधाई देता हूँ। परमेश्वर आप हर एक को आशीष दे। I greet you all in the most precious name of Lord and Savior Jesus Christ, and He is a living God. Hallelujah. இந்த காலவெளியிலும் அவருடைய சமூகத்தில் நாம் ஒரு குடும்பமாய் கூடி வந்திருக்கிறோம். We have come as a family, and I bring greetings from my dear father, Pastor Reverend Dr. S. Vijayaraj, and he is sick, so he is not here, but I as a representative am standing here. இன்றைக்கும் எங்கள் ஆவிக்குரிய தகப்பன், என்னுடைய தகப்பன் பாஸ்டர் விஜயராஜ் ஐயா அவர்கள் மூலமாய் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வாழ்த்துக்களை கொண்டு வருகிறேன். மெயின்லி dear going to be wedded couples, God bless you, God bless you. And I thank Pastor Reverend Dr. Raju Manogaraya, because he is a very senior most person. I'm so blessed to be a part of this marriage, and he is leading his 100th marriage this day. So give a big round of applause to God. He has done many marriages, but register wise he is அதாவது நான் என்ன சொல்ல வந்தேன், சாரி, ஐம் ரியலி சாரி. கர்த்தருடைய கிருபையினால் பெரிய மூத்த போதகர்கள், அருமை போதகர் ராஜ் மனோகர் ஐயா அவர்கள், அதே போல எபினேசர் பாஸ்டர் ஐயா அவர்களையும் அநேக வருஷங்களை அறிவேன். அவங்க மத்தியில் ஒரு சிறு பையனா இருந்தாலும் கர்த்தர் அவங்க மத்தியில் என்னை சாட்சி நிறுத்திருக்கிறார். கர்த்தர் நினைச்சிருக்கிறேன். இன்றைக்கு ஒரு பெரிய காரியம் என்னன்னா, அவங்க நடத்தி வைக்கிற ரெஜிஸ்டர் பண்ணுகிற 100வது கல்யாணமா இது இருக்க போகிறது. It's such a blessing, and it's such a honor to be in the midst of them, and I know that God is here. Hallelujah. எப்படி கானா ஒரு வீட்டில் கல்யாண வீட்டில் இயேசு கடந்து வந்தாரோ, இன்னைக்கு நம்மலாம் அநேக பேர் அழைத்தவர்கள் இன்னைக்கு வரவில்லை, ஆனால் அழைக்காமலே நம்ம மத்தியில் ஒருவர் வருவாரான நம்முடைய தகப்பன் இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே. அவர் வந்தால் எல்லாம் குறைவில் நிறைவாகுமே. ஒரு விஷயம் கண்களை மூடி தேவனை நோக்கி பார்ப்போமா? I would like to start with a small prayer. நிறைவான ஆவியானவரே, நீர் வரும்போது குறைவுகள் மாறுமே. தெரிந்தவர்கள் பாடலாமே. நிறைவான ஆவியானவரே, நீர் வரும்போது குறைவுகள் மாறுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே. முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. ஏசையா நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே. முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. முடிந்தால் கரங்களை உயர்த்தி நிறைவே நீர் வாருமே. நிறைவே நீர் வேண்டுமே. நிறைவே நிறைவானது வரும் பொழுது குறைவானது ஒழிந்து போகுமே. நிறைவே நீர் வாருமே. நிறைவே நீர் வேண்டுமே. நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே
வனாந்திரம் வயல்வெளியாகுமே, பாழானது பயிர் நிலமாகுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே, என்னால் முடியாததும் தேவனால் சாத்தியமாகுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே நீர் போதுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. பலனாய் மாறுமே, சுகவீனம் சுகமாய் மாறுமே. பலவீனம் பலனாய் மாறுமே, சுகவீனம் சுகமாய் மாறுமே. நீர் வந்தா சூழ்நிலை மாறுமே, என்னால் முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. செய்யா நீர் வந்தா சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே நிறைவானது வரும் பொழுது குறைவானது ஒளிந்து போகும் சொன்ன வேத வாக்கின்படி எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிற என் கர்த்தருடைய கரங்களில் இந்த எல்லா திருமண வைபவங்களையும் கிப்சனையும் கெட்சியாலையும் கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். டேடி நீர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா குறைவுகள் நிறைவாக்கும், உம்முடைய நாமத்தை மையப்படுத்தும். தாழ்த்து ஒப்பு கொடுக்கிறோம். என்னை மறைத்து நீங்க வெளிப்படுவீராக இயேசுவின் நாமத்தில். In Jesus name we pray. சேர்ந்து சொல்வோம். ஆமென், 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 ஆமென். நான் சுருக்கமாய் கதை வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். இன்றைக்கும் ஆவியானவர் இந்த திருமணத்துக்காக நான் ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் கொடுத்த வார்த்தை, mainly you both shall be fruitful. நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு பாத்திரமாய் இருப்பீங்கன்னு சொல்லி கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கிறார். அல்லேலூயா. ஏற்கனவே பாஸ்டர் சொன்னது போலவே திருமண வைபத்தில் கேட்கிற செய்தி எல்லாம் தலைக்கு மேலே போயிட்டு இருக்கிறோம். மெயினாக நம்மளுக்கு, ஏன்னா அங்கே உட்கார்ந்துருக்கும் பொழுது அடுத்தது என்ன நடக்குமோ, நம்ம இதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு வரணும், நம்மளுக்கு சாப்பாடு இருக்கும், சாப்பாடு யாரெல்லாம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தாங்களா, இதுதான் நம்ம மைண்டில் ஓடிட்டு இருக்கிறோம். நம்மளுக்கு ஒழுங்காக ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்களா, ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது நம்ம நல்லா சிரிக்கிறோமா, இதுதான் நம்மளுக்கு கவனம் இருக்குமே தவிர, நான் இன்றைக்கும் நான் அந்த தேவனுடைய வார்த்தை தான் வைக்க விரும்புகிறேன். God is telling that you shall be fruitful. परमेश्वर कहता है कि आप फलदायक रहोगे. जो भी बातें आप कर रहे हो उसमें परमेश्वर आपको फलदायक करेगा. यही परमेश्वर का वादा है और परमेश्वर ने जो वादा की है उसे पूरा करेगा आपकी जिंदगी में. आमीन. आप विश्वास करते हो? यस. तो पहला मैं पढ़ना चाहता हूं उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसका 28 वचन. யாதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரம் 28ஆம் வசனத்தில் கர்த்தருடைய ஆவியின் ஒரு வசனம் சொல்கிறது. ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அழகா இருக்கிறது. You shall be fruitful and you shall multiply. ஆமென். நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள், நீங்கள் பெருகுவீர்கள். அதான் தேவனுடைய வார்த்தை. तो परमेश्वर कहता है कि आप फलदायक रहोगे और आप फलोगे और
फूलोगे। तो परमेश्वर का वचन पहला है कि परमेश्वर का आशीष हमारे जिंदगी में होना बहुत बहुत अवश्य है। यहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं, ये सभी लोग आशीष करने के लिए आए हैं, परंतु परमेश्वर जो आशीष देता है उसमें कोई कमी नहीं होगा। முதலாவது இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாரும் ஆசீர்வதிக்க தான் வந்திருக்கிறோம். நாங்கள் எல்லாரும் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறோம். ஆனால் நீங்கள் யாருடைய ஆசீர்வாதத்தை மேன்மையாக எண்ண வேண்டும் என்று சொன்னால் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை. எப்படி ஆதாமும் ஏவாளும் முதல்ல ஏதேன் தோட்டத்தில் உருவாக்கப்படும் பொழுது, இணைக்கப்படும் பொழுது கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வதித்தது போல் இன்றைக்கு நீங்க கேட்கணும், ஆண்டவரே எல்லாரும் ஆசீர்வதிக்க வந்திருக்கிறாங்க, ஆனா எல்லாருடைய ஆசீர்வாதத்தின் மேல் உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் எங்கள் வாழ்க்கையில் வர வேண்டும். அல்லேலூயா. எனக்கு தெரிந்த ஒரு அருமையான ஒரு சகோதரி உண்டு. யார் முன்னாடி அதாவது கீழே குனிஞ்சு மாற்றினாலும் கர்த்தர் லாபான் செய்த ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ஆசீர்வதித்தது போல் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். சத்ரு, அதாவது அந்நியன், தேவனை அறியாதவன் லாபான் சொல்லுகிறான், கர்த்தர் என்னை உன் நிமித்தம் ஆசீர்வதித்திருக்கிறான்னு சொல்லி நான் குறிப்பினால் அறிந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுகிறான். ஸோ தட் மீன்ஸ் when your managers, நீங்க வேலை பார்க்குற இடத்துல உங்க மேனேஜர்ஸ் சொல்லுவாங்க, ஒன்னால தான் எங்க கம்பெனிக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் வருது, நீங்க கம்பெனி விட்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் கிருபையும் உங்களுக்கு தந்தருள்வாராக. ஆமென். So this day a blessing, you shall be fruitful in your works of your hands. நான்காவதாய் சங்கீதம் 128 சங்கீதம் 3 வசனம். சங்கீதம் 128:3. Psalms chapter 128 verse 3. भजन संगीता 128 उसका तीसरा वचन. क्षमा कीजिए मैं हिंदी में बोलना भूल गया. तो पहला परमेश्वर की आशीष हमारे जिंदगी में होना है, और दूसरा कौन से भी संकट की परिस्थिति हो, जिस तरह परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दी उसी प्रकार आपकी जिंदगी में भी सारे बातों में परमेश्वर आशीषदायक बनाएंगे. और तीसरा परमेश्वर कहता है तुम्हारे हाथों की जो क्रिया है, जो काम करते हैं, जो धंधा करते हैं, उसमें परमेश्वर आप दोनों को आशीष देंगे. आप दोनों को सिर्फ नहीं, यहाँ आए हुए हर एक को परमेश्वर आशीष दे. और चौथा परमेश्वर कहता है कि भजन संगीता 128 उसका तीसरा वचन में कि तेरे पत्नी तेरे 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 मेज को घेर कर एक क्या बोलते हैं दाखलता के समान होगी. உன் மனைவி உன் வீட்டோரங்களில் கனிதரும் திராட்சை கொடியை போல் இருப்பாள். உன் பிள்ளைகள், ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப அழகா இருக்கு, தமிழ் நல்லா இருக்குது, உன் பிள்ளை அல்ல உன் பிள்ளைகள். that means you are going to be blessed with children. amen. தமிழ்ல அந்த நாட்களில் சொல்லுவாங்க 16 பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க. எங்க வாழ் பசங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, ஸ்டேஜ்ல ஏறி சொல்லுவாங்க 16 பெற்று பிளாட்ஃபார்மில் வாழ்க. 16 பெற்ற எங்க பிளாட்ஃபார்ம் தான் இருக்கணும், முடிஞ்சு போச்சு. தமிழ்ல அந்த தமிழ்நாட்டில் ஃபர்ஸ்ட் வண்டியில் பின்னாடி எழுதியிருப்பாங்க நாம் இருவர் நமக்கு இருவர், அதுக்கப்புறம் அதை மாற்றி நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர்னு மாற்றாங்க. இப்போ கேட்குறாங்க நாம் இருவர் நமக்கு ஏன் ஒருவர். காலம் அப்படி மாறிட்டு இருக்கு பாருங்க. ஆனால் நீங்க அப்படி இருக்க மாட்டீங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். நிச்சயமாகவே நீங்கள் பிள்ளைகளையும் இஸ்ரவேலை கொண்டு நாம் சமாதானத்தை காணும்படி கர்த்தர் உதவி செய்வார். ஆமென். இன்னைக்கு ஒரு சந்தோஷமான காரியம் என்னன்னா, நம்ம மத்தியில் பால் மோசஸ் ஐயா இருக்கிறாங்க, கெட்சியுடைய தாத்தா. ஸோ இட்ஸ் சச் அ பிளெஸ்ஸிங். ஆனால் இன்னைக்கு பாட்டியம் அப்பா பூமணி அம்மா நம்ம மத்தியில் இல்லை, ஆனால் அவங்களுடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் என்றைக்கும் நம்ம கூட இருக்குது. அதே போல் நான் அதை பார்த்துருக்கிறேன், இந்த முதியோர்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள், அவங்க வார்த்தைகள் என்றென்றைக்கும் உங்கள் சிறுசு மேல், உங்கள் பிள்ளைகளுடைய சிறுசு மேல் என்றென்றைக்கும் தங்கி இருக்கும். ஆமென். ஏசாயா 59:21 வசனம் சொல்கிறது, உன்மேல் இட்ட ஆவி உன்னை விட்டும் உன் சந்ததி விட்டும் சந்ததியின் சந்ததி விட்டும் என்றென்றைக்கும் பிரியாது இருக்கும். So the Lord will bless you with not only children, you shall see the life and goodness of your children's in the days to come. Amen. Amen. And it's like very tough times these days, pastor. இன்னைக்கெல்லாம் ஒரு பிள்ளையை பெற்று அந்த வளர்க்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஆனா கர்த்தர் நம்முடைய பிள்ளைகளை நிச்சயமா ஆசீர்வதிப்பார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. எங்க கல்யாணத்துல ஒரு பாஸ்டர் வந்திருந்தாரு. பாஸ்டர் குறைஞ்சபட்சம் 5 பிள்ளைகளாவது பெற்றுருங்க அப்படின்னாரு. நான் சொன்ன போங்க பாஸ்டர். சரி, ஆதியாகமம் இது எல்லாம் blessings from God. ஃபர்ஸ்ட் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதங்கள் உங்களை கனிதரும் மரமாய், கர்த்தர் எப்படி ஆதாம் ஏவாளை ஆசீர்வதித்தாரோ நீங்கள் பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்புவீர்கள். So God is going to make you fruitful by his blessings. இரண்டாவது, எப்படிப்பட்ட கடினமான சூழ்நிலை இருந்தாலும் அவரை மாத்திரம் நம்பியிருங்கள். எப்படி ஈசாக்கு கர்த்தரை நம்பி விதைக்கும் பொழுது அந்த பஞ்ச காலம் முழுவதும் ஒரு குறைவில்லாமல் கர்த்தர் நடத்தினாரோ, கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் ஒரு குறைவில்லாமல் he'll make you fruitful. மூன்றாவது, ஆவியானவர் கொடுத்த வாக்குத்தின்படி நீங்கள் கையிட்டு செய்கிற ஒவ்வொரு பிரயாசத்திலும் கர்த்தர் மென்மேலும் உங்களை ஆசீர்வதித்து மேன்மைப்படுத்துவாராக. நான்காவதாய் நான் சொன்னது போல கர்த்தருடைய சனங்களுக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள், கற்பத்துக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கு தந்து உங்கள் பிள்ளைகளை கர்த்தர் தந்து பிள்ளைகளுடைய சமாதானத்தை காண்படி கர்த்தர் உதவி செய்வாராக.
ஆனால் 5வது ஒரு கனியை நீங்க உங்களுக்குள்ள நீங்களே வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 22 23. Galatians chapter 5 verse 22 and 23. These fruit you should develop inside yourself. ரொம்ப அருமையா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச காரியம் தான். ஆவியின் கனியோ அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடிய பொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம், சாந்தம், இச்சையடக்கம். வாசிட்டு போயிடலாம். பட் யூ போத் ஷுட் மெடிடேட் ஆன் திஸ் திங்ஸ். ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் ஒவ்வொரு நேசித்து. there will be tough times, there will be fights and up and downs, but you should learn to honor each other, you should learn to respect each other, you should learn to love each other more than anything in this life. Amen. I mean, இந்த பாஸ்டர் வசனம் வாசித்தாங்க, நீங்கள் கவனிச்சிங்களா சொல்லி தெரியல. உன் தாயின் தகப்பனை விட்டு உன் மனைவியோட இசைந்திருப்பாய் என்று சொன்ன வேத வாக்கின்படி you should love your wife, but you should honor also your fathers and mothers. It's not like நீங்க உன் மனைவி மட்டும் நேசித்து புருஷனை மட்டும் நேசித்து தான் தாய் தகப்பனை மறந்துடணும் இல்லை, அவங்களையும் ஆதரிக்கணும், அவங்கள கனப்படுத்தணும். அதே போல நீங்கள் ஒருவரை ஒருவர் என்றென்றைக்கும் நேசித்து நீங்கள் ஆதரித்தீங்கன்னு சொன்னாங்க. உங்க வாழ்க்கையில எத்தனை கரையும் வந்தாலும் யார் என்ன சொன்னாலும் உங்க இருவரையும் பிரிக்கவே முடியாது. ஆமென். Do you believe that? எங்க பாட்டியம்மா ஒரு கதை சொன்னாங்க. ஒரு முறை ஒரு புதிதாய் திருமணமான கணவன் மனைவி வீட்டுக்கு போனாங்களாம். அதில் கணவன் கத்தரி அறியாதவன், பாவம் கத்தரி அறியாதவனால மனைவி சொன்னாலாம் நம்ம நீலேருந்து டெய்லி ஜோம் பண்ணணும். அப்போ சொன்னாங்க, சரி நீ ஜோம் பண்ணு, நான் கேட்குறேன். அதுக்கப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க, நான் ஜோம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்களும் என்ன பண்ணணும், ஜோம் பண்ணணும். அவங்க ஜோம் பண்ணாங்க, இசப்பா இன்னைக்கு நாங்கள் திருமண வாழ்க்கையில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம், எங்கள் வாழ்க்கையில் ஆஸ்வதிக்கப்படுவதாக. இசப்பா இவங்களை ஆஸ்வதிங்க, இசப்பா எங்கள் குடும்பத்தை ஆஸ்வதிங்க. எல்லாம் ஜெபிச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த வீட்டம்மா சொன்னாங்களாம், ஐயா நீங்கள் ஜெபிங்க, கணவனாரே நீங்கள் ஜெபிங்க, நான் ஜெபிச்ச மாதிரி நீங்கள் ஜெபிங்க. நான் அவர் ஜெபிச்சாராம், இயேசு மாமா சோதரம் மாமா, இயேசு மாமா எங்களை ஆஸ்வதிங்க மாமா. எதுக்குடா மாமான்னு சொல்றாங்க, உனக்கு அப்பா நான் எனக்கு யாருதுண்ணா மாமா தானே. நீங்க அப்படி பிரச்சனை இல்லை. So you know that there is a father who is there above all. Amen. So he is there for you. And finally, Luke chapter 6 verse 43 to 43 to 45. லூக்கா 6ஆம் அதிகாரம் 43 முதல் 45 வரை. You should bear good fruits in your life. உங்க வாழ்க்கையில நீங்க நல்ல கனிகளை கொடுக்கிற நல்ல மரமாய் மாறுங்க. எந்த காரியத்தையும் யார் என்ன தீமை செய்தாலும் அதை நன்மையினால் வெல்லுங்கள். ஆதியாகமம் 50:20 படி I am blessing you with that blessing. Genesis chapter 50 verse 20. யோசேப்பு சொல்றான், நீங்கள் எல்லாரும் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள், ஆகிலும் தேவன் அதை நன்மையாய் முடிய பண்ணினார். So all these blessings of this fruitfulness and multiplication God is going to give in your life. In every aspects of your life, in every steps of your life, God is going to bless you, and we bless you all as a family, and God is going to unite you, strengthen you, and glorify His name through you. God bless you. God bless you. Thank you, Pastor, for a wonderful message. The conclusion is what? इसका मुख्य भाग क्या है? हर मनुष्य के में जीवन में आशीषें नंबरों के हिसाब से आती रहेगी, लेकिन इसका मूल जो है वो क्या है? परमेश्वर को सबसे आगे और सबसे महत्वपूर्ण जगह देना है. आमीन. मैं एक छोटी सी दाम्पत्य की कहानी, एक जोक है. जोक इसलिए बता रहा हूं पहले से क्योंकि आपको हंसना है. एक दाम्पत्य है जो प्रतियोगिता होता है कि सबसे बेस्ट दाम्पत्य जोड़ी कॉलोनी में कौन है. तो एक दाम्पत्य को चुना जाता है और वो फर्स्ट प्राइज उनको दिया जाता है. लेकिन जो प्रतियोगिता करते हैं वो बोलते हैं कि आपके घर में तो हर समय बर्तनों की आवाज आती है, कभी चीख की आवाज, कभी मारपीट की आवाज, कभी बर्तनों का, कभी चम्मच का, ऐसा आवाज आता रहता है. तो आप लोग कैसे जीते? तो बोलता है कि हम लोग हमेशा खुश रहते हैं. वो खुश रहने के पीछे का कारण क्या है? तो बोलती है, वो जो बर्तन फेंक के मुझे मारती है, अगर मुझे लगा तो वो खुश होती है, नहीं लगा तो मैं खुश होता हूं. जो खत्म हुआ. प्रेज द लॉर्ड. आइए मैं कॉयर से विनती करूंगा, एमएजी कॉयर से, कि वो हमें कॉयर में आगे चलाए. When the Bible says that it's a good thing to thank our Lord
Amen. We heard such a wonderful word, and I thank you, Pastor, for sharing such a wonderful word. Thank you, Pastor, and for the wonderful joke also. So let all of us clap and thank our Lord. And moreover, I would like to say that Anthony uncle is quite experienced in all those things, I think. So that's the reason he's sharing all those jokes. Maybe it's his personal experience. Okay, and I'm afraid that I'm not going to follow all those things. Okay, so let all of us clap and sing this song, and we thank our Lord for this wonderful day. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Everybody, thank you, Lord. You know that given to me for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Everybody together. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you. Lord, thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। ऐसे हम प्रार्थना में बने रहेंगे। मैं रेवरेंड ए माइकल राज से विनती करूंगा कि वो हमारे बीच में आकर इस सभा के लिए प्रार्थना करें। Praise the Lord. Hallelujah. எல்லாம் கண்களை மூடுவோமே. என் நல்ல தகப்பனே உம்மை துதிக்கிறோம் ஸ்துதிக்கிறோம் ராஜா. தாரிமே நடக்க திரும்ப நாளை கத்தாவே கத்தமுடைய வசந்தம் மூலியமா கத்த பிள்ளைகள் ஆசத்தை கருவி நன்றி சொல்லுச்சா. 5 காரியத்தை நீ வெளிப்படுத்தி காமித்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. உம்முடைய பிள்ளைகள் கத்தாவே நாட்கள்ல அப்பா பிள்ளைகள் ஆசைக்கப்படத்தக்க செபிக்கிற ஆண்டவரே. இந்த வேத வசனம் மூலியமா இந்த வேதம் தான் கத்தாவே வாழ்க்கையில் வெளிச்சமும்
எங்கள் பாதைக்கு தீபம் நிச்சயம் வார்த்தையின்படி இந்த பிள்ளை வாழ்க்கையில் கத்தாவே அது வெளிச்சமான செபிக்கிறோம். உடலில் எந்த வெளிச்சம் இருந்தாலும் ஆண்டவரே அது இருள மாறிவிடப்பா. உங்களுடைய வெளிச்சம் எப்பொழுது பிரகாசிக்கிற ஒரு வெளிச்சமாக இந்த பிள்ளைகள் வாழ்க்கை நடக்கணும் செபிக்கிறோம். திருமண காரியத்தை கத்தாவே அப்பா நீ நாட்கள் ஆசிரியத்தை கொடுத்த கிருபைக்கா சோதரமா தொடர்ந்து இருக்க கத்தாவே திருமண பகுதி ஆசிரியம் செபிக்கிறோம். தெய்வ சமாதானம் சந்தோஷம் கிருபை இந்த பிள்ளைகள் வாழ்க்கை எப்பொழுது இருக்கணும் செபிக்கிறோம் ஐயா. அது கத்தாவே ஊழிய தாசர்கள் அப்போ நடந்த அந்த திருமண காரியத்தை இன்னும் அதிகமாக ஆசிரியன்னு செபிக்கிறோம் ஐயா. ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் கத்தாவே ஜீவ வார்த்தையில் ஒருபோது வெறுமை திரும்ப சின்ன போல ஏசிய சின்னது போல ஒருமை திரும்பாத படிக்கு அது கத்தாவே அப்போ 1000 மடங்கு அதை ஆசிரியம் செபிக்கிறோம் ஐயா. இந்த நாட்களில் பிள்ளைகள் இந்த நோக்கத்தோடு கத்தனை இணைத்துருவாண்டரு அது எப்பொழுதும் ஜீவன் நாட்களும் கத்தாவே சமான சந்தோஷம் எப்பொழுதும் நிரம்பி வடின்னு செபிக்கிறோம். அனைவரும் பார்த்து ஆச்சரியப்படத்தக்க இவங்களை வழியில் பார்த்து அனைவருக்கு கத்த மனம் திரும்ப இவங்க அனைவருக்கு கத்த ஒரு ஏற்ற சாட்சியாக மாறன் செபிக்கிறோம் ஐயா. நீ கொடுத்த கத்தாவே நல்ல இணைப்பை நல்ல கத்தாவே நாட்கள் ஐக்கியத்தை எப்போதும் வாழ்ந்து கொள்ள செபிக்கிறோம் ஐயா. மகனை பொறுப்படுத்துங்க மகளை பொறுப்படுங்கன்றவர் 2 பேர் குடும்பத்தையும் ஆசிரியம் செபிக்கிறோம் ஐயா. தெய்வ பிரசன்னம் தெய்வ சமான சந்தோஷம் எப்பொழுதும் இந்த நாளுக்கு வந்து எல்லா அனைவருடைய செபிக்கிறோம். பலப்படுத்து பாதுகாத்து நல்ல பிதாவே ஆமென். Thank you, Pastor. Now the time has come for solemnization of marriage. I would request to Pastor Reverend Raj Manoharan. Before that, I would like to call Pastor, the senior pastor, Reverend Ebenezer Dharmendra, would like to share some words with us. ஆண்டவரும் இரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசுவின் நாமத்திலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன். இந்த ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சியிலே நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம். அருமையான போதகரை ஆமென் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த மும்பை பட்டணத்தில் ஒரு மூத்த ஊழியர் ரெவரண்ட் டாக்டர் ராஜ் மனோகரன் ஆமென் அவர்கள் நம் மத்தியில் இருப்பது நமக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதம். அது மாத்திரமல்ல அவர் நடத்தி வைக்கிற இது ஒரு 100வது திருமணம். பிரைஸ் எல்லாம் ஆமென். அருமையான கிப்சன் கெட்சியா நீங்கள் 2 பேரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். ஆமென். கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஒரு நல்ல ஊழியக்காரர், அநேக போதகர்களை உருவாக்கின ஒரு தேவ மனுஷன். 50 வருடம் முடிந்து அவர் 51வது வருடம் அவர் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். பிரைஸ் எல்லாம். இந்த மும்பை பட்டணத்தில் அவர் அநேக திருச்சபைகளை உருவாக்கி இருக்கிறார், அநேக போதகர்களை உருவாக்கி இருக்கிறார். நான்லாம் அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் தான். பிரைஸ் எல்லாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல தேவ மனுஷன் இந்த இடத்துல நாம் இருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சி. அதனால் அவர் 100வது திருமணத்தை அவர் நடத்தி வைக்க இருக்கிறதுனால அவரை ஹானர் பண்ண நாங்கள் விரும்புகிறோம். பிரைஸ் எல்லாம். தயவு செய்து நம்ம காங்கிரிகேஷன் ப்ளீஸ் எழுந்து நில்லுங்க. ஒரு தேவ மனுஷனை நாம் கனப்படுத்தி அவருடைய கரத்திலே நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன். நம்ம எல்லாம் 1 மணி நேரம் லேட்டாக வந்ததுனால கொஞ்சம் லேட்டாக தான் விடுவேன் உங்களெல்லாம். பிரைஸ் இல்லை. நல்ல கரங்களை தட்டிங்க, ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க. ஆமென். பிரைஸ் எல்லாம். உட்காருங்க. பிரைஸ் பாஸ்டருடைய கரத்தில் கொடுக்கிறேன். ஆமென். Praise the Lord. Praise the Lord. संतोषमा இருக்கிறீர்களா? क्या सब खुश है? सब आनंदित हैं? Hallelujah. हालेलुया. ரொம்ப அமைதியாயிட்டீங்களே. बहुत शांत हो गए आप. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. இந்த நாளிலும் इन दिनों में இந்த திருமண நடத்தி கொடுக்கும்படியாக அன்போடு கூட அழைப்பை கொடுத்த பாஸ்டர் தர்மேந்திரா அவர்களுக்காக நன்றியோடு கர்த்தரை ஸ்துதிக்கின்றேன். इस विवाह को चला कर देने के लिए जो निवेदन मुझे दिया गया पास्टर
रेवरेंड एबेनेजर धर्मेंद्र को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। இந்த திருமணம் விசேஷமாக பாஸ்டர் விஜயராஜ் அவர்கள் மூலியமாக நடத்த வேண்டியதான ஒரு திருமணம். और ये विवाह जो है पास्टर विजय राज के द्वारा होना था, ஆனாலும் அவருடைய மகன் இந்த இடத்திலே வந்து தேவனுடைய வார்த்தையை கொடுத்து நம் அனைவரையும் ஒரு ஆசீர்வதித்ததற்காகவும் நன்றி கூறுகின்றேன். पर उनके जगह पर उनके पुत्र ने आकर हमें जो सुसमाचार दिया उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। Praise the Lord. बहुत से लोग मुझे जानते हैं। 1969 ஆண்டு நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன். 1969 में मैंने उद्धार पाया। 1973 ஆண்டு ஒரு வேதாகம கல்லூரியை நான் படித்து முடித்தேன். 1973 में मैंने एक पवित्र शास्त्र के बाइबल कॉलेज में मैंने मेरी पढ़ाई कंप्लीट की। 1974 ஆண்டு மிஷனரியாக ராஜஸ்தானிலே நான் ஊழியம் செய்தேன். 1974 में एक मिशनरी के तौर पर राजस्थान में मैंने सेवकाई की। 1975 ஆண்டு மும்பையில் ஒரு மிஷனரியாக நான் கடந்து வந்திருந்தேன். 1975 में मैं मुंबई में एक मिशनरी के रूप से मैं आया। அதே வருடத்தில் நான் அசெம்பிளிஸ் ஆஃப் காட்ல முதல் தமிழ் போதகராக நான் அமர்த்தப்பட்டேன். उसी वर्ष में एजी कलिशा में मैं तमिल प्रचारक के तौर पर मैं चुना गया। 1978 ஆண்டு ஜூன் மாதம் 10ஆம் தேதி இந்த மும்பை பட்டணத்தில் என்னுடைய திருமணம் நடைபெற்றது. 1978 जून 10 को मेरा विवाह हुआ। என்னுடைய மனைவி அங்கே இருக்கின்றார்கள். मेरी पत्नी वहां पर है। இன்றைக்கு எங்களுடைய திருமணம் நடைபெற்று கிட்டத்தட்ட 41 வருடங்கள் ஆகின்றன. हमारे विवाह को संपूर्ण होकर लगभग 40 साल हो रहे हैं। இன்றைக்கு பாஸ்டர் கூறினது போல जिस प्रकार पास्टर ने कहा, இந்த திருமணத்தை நடத்தும்படியாய் கர்த்தர் செய்த ஒரு அன்பிற்காய் அவரை துதிக்கின்றேன். परमेश्वर ने इस विवाह को चला के देने के लिए जो प्रेम मुझ पर किया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। என்னுடைய மேரேஜ் ரெஜிஸ்டர்ல இந்த திருமணம் 99வது திருமணம். मेरे मैरिज रजिस्टर में ये 99वां मैरिज रजिस्टर्ड है। ஆனால் लेकिन மற்ற மேரேஜ் ரெஜிஸ்டர் இல்லாமல் நடத்தி கொடுத்த திருமணம் 100க்கு மேலாகவே இருக்கின்றது. ஆனால் இன்றைய நாளில் இதை ஒரு 100வது திருமணமாக நான் இதை கண்டுகொள்ளுகின்றேன். लेकिन बिना रजिस्टर्ड किए जो मैरिजेस है वो मैंने अनगिनत किए हैं, लेकिन रजिस्टर्ड किए हुए पुस्तक में 100वां यह है। அதே வண்ணமாக 1986 ஆண்டு முதல் ஒரு திருமணத்தை கல்வாவிலே வைத்து ஒரு சபையிலே நடத்தும்படியாய் கர்த்தர் கிருபை செய்தார். 1986 में कलवारी में मुझे पहला विवाह कराने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। அந்த திருமணம் பொன்னையா அதே வண்ணமா எஸ்தர் என்றதான அவர்களுக்கு நடத்தப்பட்டது. और वो विवाह ब्रदर पोन्नैया और बहन एस्तेरा के बीच में किया गया। இன்றைய நாளிலும் இந்த திருமணத்தை நடத்துவதில் आज के दिन में इस विवाह को कराने के लिए நீங்கள் அனைவரும் இந்த காரியத்திற்காக ஜெபித்தீர்கள். इस कार्य के लिए आप सब ने प्रार्थना की है। தேவன் ஏற்ற நேரத்திலே இவைகள் எல்லாவற்றையும் மாற்றி கொடுத்தார். परमेश्वर ने सही समय पे ये सब बदल कर दिया है। இங்கே இருக்கக்கூடிய பாஸ்டர் தர்மேந்திரா அவர்களுக்கு நான் திருமணம் செய்து வைத்திருக்கின்றேன். और यहाँ पर बैठे जो पास्टर एबेनेजर धर्मेंद्र है उनका भी विवाह मैंने करा के दिया। பாஸ்டர் மைக்கேல் ராஜ் அவர்களுக்கு திருமணம் நடத்தி வைத்திருக்கின்றேன். पास्टर माइकल राज उनका विवाह भी मैंने कराया। இவனமாக अनेक ஊழியர்கள் திருமணத்தை நடத்தி கொடுக்கும்படியாய் கர்த்தர் கிருபை செய்தார். कई सेवकों के विवाह कराने के लिए परमेश्वर ने कृपा की है। மும்பை வந்த நாட்களிலே முதலாவதாக பெத்தேல் பெந்தேகோஸ்தல் சபையில் அதிகமாக அவங்க அம்மா அப்பா இருப்பார்கள், பாட்டி அவர்கள் இருப்பார்கள். அவருடைய அப்பா विजयराज वालिबர்களாக இருந்தார்கள். और जब मैं मुंबई में शुरुआत के दिनों में आया था तो बेथेल पेंटेकोस्ट के कलीसिया में मैं ज़्यादातर जाया करता था
और पास्टर की दादी माँ वहाँ पर हमसे भेंट करते थे। இவண்ணமாக என்னுடைய ஊழிய பயணம் இந்த மும்பாய் பட்டணத்தில் தொடர்ந்து 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த மும்பாய் பட்டணத்தில் ஊழியம் செய்ய கர்த்தர் கிருபை செய்தார். और इस प्रकार 50 से भी अधिक साल से परमेश्वर मुझे सेवकाई में परमेश्वर मदद कर रहे हैं। பொதுவாக பிரசங்கம் என்று சொல்லும் பொழுது அதிக நேரம் நான் பிரசங்கிக்கக்கூடியவன். और अगर अलग रीति से प्रचार करना है तो कहीं ज्यादा समय मैं प्रचार कर सकता हूँ। ஒரு முறை என்னுடைய மகன் என்னிடத்திலே கூறினான், என்னுடைய மூத்த மகன், एक बार मेरे ज्येष्ठ पुत्र ने मुझसे कहा, டாடி நீங்க ரொம்ப நேரம் பிரசங்கம் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னான். पिताजी आप बहुत देर तक प्रचार करते हो, ऐसा कहा। இப்போ நான் அவரிடத்திலே கூறினேன், तब मैंने उससे कहा, வயதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் பிரசங்கம் பண்ண வேண்டும். मेरे उम्र के हिसाब के अनुसार मुझे प्रचार करना है। நீ வாலிப பையன், இன்னைக்கு சாம்ராஜ் பாருங்க, ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட். तू जवान है, पास्टर सैमराज की तरह छोटा और सुंदर। அழகாக நல்ல முறையில் நல்ல உதாரணங்களோடு கூட செய்து முடித்து விட்டார். अच्छे उदाहरणों के देकर उन्होंने प्रचार संपूर्ण किया। அதனால என்னுடைய வயதுக்கு தகுந்தவாறு, என்னுடைய அனுபவத்துக்கு தகுந்தவாறு உங்களோடு கூட சில வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்கின்றேன். मेरे उम्र के अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार मैं आपसे कुछ वचनों को बांट लेता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord। சில ஆலோசனைகள் தான். Praise the कुछ Lord. मशवरे, நீங்கள் பயந்து விட வேண்டாம். आप घबराइए नहीं, அதனால் கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की महिमा हो। இந்த திருமணத்தில் தேவன் விரும்புகிறதான சில காரியங்கள், ये विवाह के सभा में परमेश्वर क्या चाहते हैं, वो चाहने वाले कार्य। மனிதன் தனிமையாய் இருப்பது நல்லதல்ல என்று அறிந்து ஆண்டவர் ஏற்ற துணையை கொடுத்தார் என்று வேதத்தில் நம்ம வாசிக்க கேட்டோம். परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उसके लिए एक सहायक बना के दिया। இந்த திருமணம் நாளிலே இருந்து அவர்கள் ஒரு குடும்பமாக மாறுகின்றார்கள். इस विवाह के दिन से वो एक परिवार में परिवर्तन होते हैं। ஒரு குடும்பமாக மாறின பிறகு, और वो एक परिवार में परिवर्तन होने के बाद குடும்பமாய் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் முன்னேறி செல்கின்றார்கள். वो परिवार के सहत अपने कार्य में आगे बढ़ते हैं। குடும்பத்தில் மிக முக்கியமான முதலாவது ஒரு காரியம் என்னவென்றால், परिवार में सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है देखेंगे तो நாம சங்கீதம் 128 நாம வாசிக்கும் பொழுது भजन संहिता 128 में जब पढ़ते हैं, கர்த்தர் வேத வசனம் சொல்லு, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற மனுஷன் இவ்விதமாய் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य इस तरह से आशीष पाएगा। இன்றைக்கு நாம இந்த இடத்துல ஒரு கிறிஸ்துவ திருமணமாக இதை நாம நடத்துகின்றோம். और हम आज यहाँ पर एक मसीह के से एक विवाह कर रहे हैं। நாம தேவனை துதித்து, தேவனை பாடி, தேவ வசனத்தை சொல்லி, தேவனை நாமத்தினாலே புதுமண தம்பதிகளை நாம் ஆசீர்வதிக்கின்றோம். परमेश्वर को स्तुति करके, परमेश्वर की आराधना करके, परमेश्वर के वचन सुनकर हम इस विवाह को संपूर्ण कर रहे हैं। குடும்பத்தில் முதலாவது ஒரு தேவன் விரும்பக்கூடிய ஒரு காரியம், एक परिवार में परमेश्वर की चाहत क्या होती है? கர்த்தரை பற்றியதான பயம் குடும்பத்திற்குள்ளே காணப்பட வேண்டும். परमेश्वर के ऊपर का भय परिवार में दिखाई पड़ना है। ஏனென்றால் அந்த 128ஆம் சங்கீதத்திலே क्योंकि वो भजन संहिता 128 में 7 விதமான ஆசீர்வாதங்கள் குடும்பத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 7 प्रकार के आशीष उस परिवार में दिए हैं। நாம வேதத்தை நீங்கள் வாசிக்கிற வேளையில அதுல 7 விதமான நன்மையான ஆசீர்வாதங்களை தேவன் தருகின்றவர். परमेश्वर 7 प्रकार के आशीष परिवार को देते हैं, ये उस अध्याय में है। இது தேவன் விரும்புகின்ற முதலாவது ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு வாழ்க்கையை நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கின்றார். परमेश्वर चाहने वाले एक आत्मिक फल को परिवार में देखते हैं। இரண்டாவது கர்த்தர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம் என்னவென்றால், और दूसरा परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? கொலோசியர் 3:17. कुलैसियों की पुस्तक 3:17।
கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर को महिमा हो। கொலோசியர்ல இந்த 3ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனத்தில் வாசிக்கிற வேளையிலே कोलोसी की पुस्तक 3 अध्याय 17वां वचन में पढ़ते समय ஒரு குடும்பம் இரண்டாவதாக கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தி வாழ வேண்டும். एक परिवार जो है दूसरा कार्य परमेश्वर की महिमा करके जीना है। குடும்பம் என்று வரும்பொழுது மனைவி அங்கு இருக்கிறதை அறிகின்றார். परिवार जब कहलाता है तो वहां पर पत्नी आती है। எபேசியர் நிருபத்திலே நாம வாசிக்க கேட்டோம். एफिसियों की पुस्तक में हमने पढ़ा மனைவியாகப்பட்டவள் புருஷனுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ வேண்டும். और जो पत्नी है वो पति का आज्ञा पालन करके चले புருஷனானவன் மனைவியை நேசித்து வாழ வேண்டும். और पति जो है वो पत्नी से प्रेम करे பிள்ளைகள் பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ வேண்டும். और बच्चे हैं जो माता पिता का आज्ञा मानकर चले। இவ்விதமாக குடும்பத்திற்குள்ளே தேவன் எதிர்பார்க்கிறதான ஒரு காரியம். और ये इस प्रकार के कार्य परमेश्वर एक परिवार में अपेक्षा रखते हैं। நாம் ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிவதினாலும் हम एक ஒருவருக்கொருவர் நாம நேசிப்பதினாலும் हम एक दूसरे का आज्ञा मानकर चलते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। அந்த குடும்பத்தின் மூலமாய் நாம தேவனை மகிமைப்படுத்துகின்றோம். उस परिवार के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। அந்த குடும்பத்தில் ஒரு ஐக்கியத்தின் மூலமாய் கர்த்தரை उस மகிமைப்படுத்துகின்றோம். परिवार में एक संगति के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। அந்த குடும்பம் தேவனை ஒவ்வொரு காரியத்திலேயும் அவர்கள் மகிமைப்படுத்துகின்றார்கள். वो परिवार हर एक कार्य में परमेश्वर की महिमा करती है। மூன்றாவது தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற மற்றொரு காரியம், और तीसरा परमेश्वर एक परिवार में हमसे अपेक्षा करने वाले कार्य நாம் ஆதியாகமம் 24ஆம் அதிகாரம் 50வது வசனத்தை வாசிக்கிற வேளையிலே हम उत्पत्ति की पुस्तक 24वां अध्याय 50वां वचन पढ़ते समय இந்த காரியம் கர்த்தரால் வந்தது. ये- ஆதியாகமம் 24:50. उत्पत्ति की पुस्तक 24वां अध्याय 50वां वचन। सो यह कार्य परमेश्वर के द्वारा हुआ। ஆமென். இந்த காரியம் கர்த்தராலே வந்தது. ये कार्य परमेश्वर के द्वारा हुआ। ஈசாக்குக்கு பெண் பார்க்கும்படியாக எலியேசர் புறப்பட்டு போகிறதை அறிகின்றார். इसहाक के लिए जब दुल्हन ढूंढ के एलिएज़र जाता है தேவன் ஏற்ற ஒரு மணமகளை அவர் கொடுக்கின்றார். परमेश्वर एक सही दुल्हन को उसे देते हैं। இன்றைக்கும் இந்த இடத்துல தேவன் இந்த காரியம் கர்த்தராலே வந்தது. और आज भी यहाँ पर यह कार्य परमेश्वर के द्वारा आया है। பாருங்கள், பல நிலைமைகளிலே வாழ்ந்த அவர்களை देखिए कई परिस्थितियों में पले बड़े हुए தேவன் இன்றைக்கு ஒன்றாக இணைத்துக் கொண்டு வந்திருக்கிறார். परमेश्वर आज उन्होंने उनको एक किया है। நிலைமையில் தேவனுக்கு எப்பொழுதும் நாம நன்றி செலுத்துகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். हमारे लिए हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया हुआ एक सहायक के तौर पर हमें परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है। நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் ஏற்ற துணை என்ன என்பதை அவர் அறிந்திருக்கின்றார். परमेश्वर जानते हैं कि हमारे लिए सही हमारा भागीदार कौन है करके परमेश्वर जानते हैं। இன்னைக்கு திருமணங்கள் பல நிலைமைகளில் நடத்தப்படுகின்றன. आज विवाह कई तरीकों में चलाया जाता है। ஆன்லைன் மூலமாக குடு திருமணம் நடைபெறுகின்றது. ऑनलाइन के द्वारा विवाह होता है। அதே வண்ணமாக பல விதத்தில் வெளிநாடுகளிலே திருமணம் उसी நடைபெறுகின்றது. प्रकार कई तरीकों में बाहर देशों में विवाह होता है। ஆனால் கிறிஸ்தவ திருமணம் என்பது लेकिन मसीह में है विवाह தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மக்கள் இருவரும் ஒன்றாக இணைக்கப்படுகிறதான ஒன்று. परमेश्वर के द्वारा एकत्रित किए हुए उनके परमेश्वर के विवाह होता है। ஆகையினால நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொடுக்கப்பட்ட துணைவருக்காக நாம் எப்பொழுதுமே அவர்களை குறித்ததான நல்ல ஒரு நிலைமையில நாம காணப்பட வேண்டும். इसीलिए हमारे लिए हमारे जीवन में दिए हुए साथीदार के लिए हम एक सही मायने में रखना है। அது ஆங்கிலத்தில் இப்படியா சொல்லி இருக்கு, exalt his providence. ஆமென். அவர் நமக்கு கொடுத்ததை குறித்து நாம் உயர்வாக நாம நினைக்க வேண்டும். जो परमेश्वर ने हमें दिया है हमें उसे ऊंचा सोचना है।
நான்காவது, இந்த திருமணம் நடக்கும் பொழுது चौथा, ये विवाह होते समय அங்கே வாக்குறுதிகள் கொடுக்கப்படுகின்றன. वहां पर वचन दिए जाते हैं, ஒருவருக்கொருவர் வாக்குறுதிகளை கொடுக்கின்றார்கள். एक दूसरे से वचन किए जाते हैं. தேவனுடைய சமூகத்திலே இந்த வாக்குறுதிகளை கொடுத்து விடுகின்றார். परमेश्वर के समूह में हम वाचा बांधते हैं. அவர்கள் கொடுக்கிற அந்த வாக்குறுதிகளின் மூலமாகத்தான் திருமணத்தை நடத்தி கொடுக்கின்றார். और वो जो एक दूसरे से करते हुए जो वाचा है, उन्हीं के द्वारा हम विवाह संपूर्ण होता है. ஆகையினால் அவர்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையில் பிரியமானவர்களே, इसीलिए उनके जीवन में मेरे प्रिय लोगों பல ஏற்றத்தாழ்வுகள் நமக்கு வரக்கூடும். और ऊंच नीच आ सकता है. பலவிதமான சோதனைகள் குடும்பத்திற்குள்ளே வரக்கூடும். कई प्रकार के परेशानियां परिवार में आ सकती है. ஆனாலும் தேவனுடைய சமூகத்திலே நீங்கள் கொடுத்த அந்த வாக்குறுதியை மட்டும் நீங்கள் மறந்து விடக்கூடாது. उसके बावजूद आपको कभी ये नहीं भूलना है कि आपने परमेश्वर के समूह में जो वाचा बांधी है उसे नहीं भूलना है. ஒரு திருமணத்திற்காக ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் நாங்கள் நடத்தி வைத்தேன். एक परिवार में मैंने एक मंगनी करा कर दी. அதன் பிறகு அந்த திருமணம் கொஞ்சம் மாறும்படியான நிலைமை வந்தது. उसके बाद वो विवाह थोड़ा सा अलग होता गया. ஆனால் அந்த பெண்ணாகப்பட்டவள் ஒரே பிடிவாதமாக நின்று விட்டாள். लेकिन जो वो लड़की थी वो एक जिद पर अड़ी रही. நான் தேவனுடைய சமூகத்திலே நான் வாக்கு கொடுத்து விட்டேன். मैंने परमेश्वर के समूह में वाचा बांध दिया है, ஆகையினால நான் மாறுவதில்லை. इसीलिए मैं न बदलूंगी. நீங்க விரும்பினாலும் சரி விரும்பாவிட்டாலும் आप சரி, चाहे या न चाहे तो भी நான் ஆண்டவருக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை நான் நிறைவேற்ற விரும்புகின்றேன். मैंने परमेश्वर को दिया हुआ वाचा मैं पूरा करना चाहती हूँ. இவனமாக அவர்கள் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை உறுதியாக பிடித்துக் கொண்டதினால் इसी प्रकार उन्होंने जो प्रतिज्ञा की उसको धरने के कारण கர்த்தர் அந்த குடும்பத்தை அவர் ஆசீர்வதிக்கின்றார். परमेश्वर उस परिवार को ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். आशीष किए हैं. இன்றைக்கும் நம்முடைய கிறிஸ்துவ திருமணங்களிலே பார்க்கும் பொழுது आज भी हम जब मसीह के विवाह में देखते हैं तो அநேகர் அந்த வாக்குறுதிகளை மறந்து வாழ்கின்றார்கள். बहुत से लोग उस वाचा को भूल कर जी रहे हम देखते அந்த हैं. வாக்குறுதிகளை நீங்கள் அன்றைக்கு தான் நீங்கள் சொல்லி இருக்கிறார், பிற்பாடு நாம் அதை நினைப்பதே இல்லை. उस वाचा को केवल उसी दिन हमने कहा, उसके बाद हमने कभी सोचा ही नहीं. இவனமாக அந்த வாக்குறுதிகளை எப்பொழுதும் நாம் உறுதியாக தேவ சமூகத்திலே பற்றி கொள்ள வேண்டும். और उस वाचा को परमेश्वर के समूह में हमें उसे दृढ़ता से पकड़े रहना है. என்னுடைய மனைவிக்கு தெரிந்த ஒரு போலீஸ் அதிகாரி அவர்கள் ட்ரெயினிலே வரும் பொழுது இவனமாக கூறிக்கொண்டு வந்தார்கள். मेरे पत्नी के जान पहचान के एक पुलिस अधिकारी है, उन्होंने ट्रेन में आते समय इस प्रकार कहा. அவர்கள் கூறினார்கள், இவனமாக இன்றைக்கு கோர்ட்டில் அதிகமாக கிறிஸ்துவ குடும்பங்கள் தான் டிவோர்ஸுக்காக விவாகரத்துக்காக கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று கூறினார்கள். आज कोर्ट में ज्यादातर केसेस जो है वो डिवोर्स के मसीह के परिवार से आए करके इस प्रकार उन्होंने बताया. ஆகையினாலே திருமணமான மக்களும் திருமணமாகின்றதான மக்களும் இனிமேல் ஆகக்கூடியதான பிள்ளைகளும் தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் என்ன வாக்கு கொடுக்கிறீர்களோ அதை நீங்கள் கடைசி பரியந்தமும் பற்றி கொள்ள வேண்டும். इसीलिए जिनके विवाह हो चुके हैं, जिनके विवाह होने वाले हैं या आगे होंगे, वो ये बात पर स्थिर रहे कि हमने जो परमेश्वर के सामने वाचा किया है उसमें हम दृढ़ता से खड़े रहे. இந்த அடுத்து இன்னொரு காரியம் கர்த்தர் விரும்புகிறது என்னவென்றால், और एक कार्य परमेश्वर क्या चाहते हैं, ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஆண்டவர் ஒரு கனத்தை கொடுத்திருக்கின்றார். परमेश्वर ने हर एक परिवार को एक आदर दिया है. ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஒரு கனம் இருக்கின்றது. हर एक परिवार के लिए एक आदर है. ஆபிரகாம் குடும்பத்தை ஆண்டவர் அதிகமாய் ஆசீர்வதித்து அவனை கனப்படுத்தினார். अब्राहम के परिवार को परमेश्वर ने ज्यादा आशीष कर के उसे आदर किया. இவனமாய் இந்த குடும்பத்தை கனம் அல்லது கௌரவம் என்று நாம சொல்லுவோம். और उस परिवार को आदर या सम्मान हम कहेंगे. ஆகையால் நம்முடைய குடும்ப கௌரவத்தை எந்த விதத்திலாகிலும் நாம சேதப்படுத்தி விடக்கூடாது. और हमारे परिवार के ऊपर जो आदर सम्मान है उसे हमें कभी तुच्छ नहीं कराना है. அது காரணம் அந்த கௌரவத்தையும் அந்த கனத்தையும் கர்த்தர் தான் கொடுக்கின்றார். और उस आदर और उस सम्मान को परमेश्वर ही देते हैं. நம்முடைய குடும்பத்தை குறித்து அல்லது பல நிலைமைகளை குறித்து, கணவனை குறித்து வேறொரு இடத்திலே சொல்லுவது, மனைவியை குறித்து வேறொரு இடத்திலே பேசுவது,
பிள்ளைகளை குறித்து வேறொரு இடத்துல சொல்லுவது, இது நம்முடைய குடும்பத்தின் கௌரவத்தை அது கெடுத்து விடும். हमारे पति के बारे में या पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में किसी और से जब हम बातें करते हैं तो उसका प्रतिफल क्या होता है कि हम अपने परिवार का आदर सम्मान खो देते हैं। தேவன் நம்மை உயர்த்தி வைத்திருக்கும் பொழுது, परमेश्वर ने जब हमें ऊंचा उठाया है, நாம் அது எந்த விதத்திலும் கனவீனப்படுத்த கூடாது. हमें उसे कभी भी निरादर नहीं करना है। கர்த்தர் ஒரு குடும்பத்தை கனப்படுத்துகின்றவர், கணவன் மனைவியை அவர் கனப்படுத்துகின்றவர். परमेश्वर परिवार को आदर देने वाले, पत्नी को पति को आदर देने वाले। இவன் நம்ம குடும்ப கௌரவத்தை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். इस तरह परिवार के आदर सम्मान को हमें संभाल लेना है। என்ன கஷ்ட நஷ்டங்கள், பாடுகள், உபத்திரவங்கள் குடும்பத்திற்குள்ளே வந்தாலும், कोई नष्ट कष्ट या कोई उपद्रव, कोई परेशानी आए तो भी ஒருவருக்கொருவர் மன்னித்து, ஒருவரை ஏற்றுக்கொண்டு, ஒருவரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து கர்த்தரை நாம கனப்படுத்த வேண்டும். एक दूसरे को क्षमा करके, एक दूसरे के लिए त्याग करके, एक दूसरे से प्रेम करके हम परमेश्वर को आदर देना है। பிறர் பார்த்து இந்த குடும்பமா இப்படியா ஒரு சாட்சியாக நாம காணப்பட வேண்டும். दूसरे देखकर हमारे बारे में ये परिवार, ये लोग एक गवाह बनकर खड़ा रहना है। அடுத்து இன்னொன்று, குடும்பத்திலே தேவன் எதிர்பார்க்கிற மற்றொரு காரியம், और एक कार्य जो परमेश्वर परिवार में देखते हैं, குடும்ப வாழ்க்கையிலே பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்காமல் இருக்க வேண்டும். तुम्हारे पारिवारिक जीवन में शैतान को जगह न दो। பிசாசு குடும்பத்திலே பல வழிகளிலே நம்மிடத்திலே வரலாம். शैतान परिवार में हमारे बीच में कई तरीकों से आ सकता है। முதல் ஒரு குடும்பம் ஆண்டவர் ஆதாம் ஏவாளை உருவாக்கி இருந்தார். पहला परिवार परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। அந்த குடும்பத்திற்குள்ளே சாத்தான் நுழைந்தது நிலைமையிலே தான் உலகமே பாவத்திற்குள்ளாய் வந்தது. उस परिवार में जब शैतान ने प्रवेश किया तभी ये पूरा जगत पाप में परिवर्तन हो गया। விதத்திலும் பிசாசுக்கு, பிசாசினுடைய எண்ணங்களுக்கு, அவனுடைய கிரியைகளுக்கு நாம குடும்பத்திலே இடம் கொடுக்க கூடாது. किसी भी रीति से शैतान को हमारे कार्य में, हमारे परिवार में जगह नहीं देना है। உங்களுடைய குடும்பத்திலே ஒரு நபர் இருக்க வேண்டுமேயானால் அது கர்த்தராகிய இயேசுவாய் இருக்க வேண்டும். अगर आपके परिवार में कोई तीसरा मनुष्य होना है तो वो परमेश्वर यीशु होना है। அவர் உங்களுடைய குடும்பத்திலே இருக்கும் பொழுது, जब वो आपके परिवार में रहेंगे, அவர் எல்லாவற்றிலும் உங்களை உயர்த்துகிற கர்த்தராய் இருப்பார். वो हर रीति से आपको ऊंचा उठाने वाले रहेंगे। எந்த விதத்திலே நாம குறைவாய் இருந்தாலும் நிறைவே அவர் किसी भी रीति से अगर हम कम रहेंगे तो वो हमें संपूर्ण करेंगे। கடைசியாக ஒன்று சொல்லுகிறேன், आखिरी एक मैं कहता हूँ, தேவன் நம்முடைய குடும்பத்தை உலகத்திற்கு வெளிச்சமாய் வைத்திருக்கின்றார். परमेश्वर ने हमारे परिवार को जगत में एक ज्योति बनाकर रखा है। எங்கள் குடும்ப வாழ்க்கை பிறருக்கு ஒரு வெளிச்சமாமே. तुम्हारा पारिवारिक जीवन औरों के लिए एक उजाला हो। பாருங்க, அந்த கிறிஸ்தவ குடும்பத்தை பாருங்க, देखिए उस मसीह के परिवार को देखिए, எவ்வளவு சமாதானமாய் இருக்கிறார்கள், कितने शांति से है वे, எவ்வளவு சந்தோஷமாய் कितने இருக்கிறார்கள் खुशी से है वो। என்கின்ற ஒரு விளக்காக, வெளிச்சமாக கர்த்தர் உங்களுக்கு एक வைத்திருக்கிறார். दीपक बनकर, एक ज्योति बनकर आपको रहना है। இந்த உலகத்தை ஒரு தேவ பிள்ளைகளுடைய குடும்பம் தான் ஒரு சீரான முறையிலே கொண்டு வர முடியும். इस जगत में परमेश्वर के बच्चे ही इस जगत को अच्छे रीति से लेकर आ सकते हैं। நம்முடைய இதற்கு முன்பதாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்ததான டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஒரு காரியத்தை தீவனமாக சொல்லியிருக்கின்றார். हमारे बीच में जब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी रहे थे तब उन्होंने एक बातें कही। டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள், அதாவது யூனியன் பார்லிமெண்டிலே இவனமாக போய் அவர்கள் பேசினார். यूनियन पार्लियामेंट में जाकर उन्होंने इस तरह से बातें की थी, Where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. जहाँ पर धर्मी मन में है वहाँ सुंदरता चरित्र में है। மனுஷனுடைய இருதயத்திலே எங்கே நீதி இருக்கின்றதோ அங்கே அவனுடைய குணம் அழகாக இருக்கும். जहाँ पर धार्मिकता उसके मन में है वहाँ खूबसूरती उसके चेहरे पर है। When there is a beauty in the character, there is harmony in the home. और जहाँ पर चरित्र में, When there is beauty in the जहाँ पर character, सुंदरता there is harmony. चरित्र में है वहाँ पर வாழ்க்கையிலே सुखदाई घर में है। வாழ்க்கையிலே ஒழுங்கு இருக்கும் பொழுது குடும்பத்திலே அங்கே ஒற்றுமை இருக்கும் என்று और சொல்லுகின்றார். जहाँ पर उत्तमता होगी वहाँ पर ஒற்றுமை. सहभागिता होगी।
when there is harmony in the home, there is order in the nation. वहाँ जहाँ पर सहभागिता होगी वहाँ पर शांति देश में होगी। அதாவது எந்த இடத்துல ஒரு ஐக்கியம் இருக்கின்றதோ அந்த தேசமாகப்பட்டது ஒரு ஒழுங்காக அது செயல்படும். जहाँ पर सहभागिता संगति होगी वहाँ पर शांति उस देश में होगी। When there is order in the nation, there is a peace in the world. जहाँ पर आदेश होगा वहाँ पर जगत में शांति होगी। அதாவது ஒரு தனி மனிதனுடைய உள்ளத்திற்குள்ள ஏற்பட்ட நீதி என்றதான வாழ்வு, जो एक मनुष्य के मन में धार्मिकता जो होती है, அவனுடைய வாழ்க்கையை அலங்கரித்து उसके जीवन को सुंदर बनाकर, அவனுடைய குடும்பத்திலே சமாதானத்தை கொண்டு வந்து, उसके परिवार में शांति लाकर, அந்த சமாதானப்பட்டது தேசத்திற்கு ஒரு ஒழுங்கை கொண்டு வருகின்றன. वो शांति एक देश में प्रगति लाती है। அந்த தேசத்தில் ஒழுங்கு இருக்கும் பொழுது உலகம் எங்கிலுமே ஒரு சமாதானம் காணப்படும். उस देश में प्रगति होते समय पूरे जगत में एक शांति होती है। அதனால நம்முடைய குடும்பத்தை ஆண்டவர் இந்த இந்தியாவில உலகத்தில ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தை ஒரு விளக்காக அவர் तो வைத்திருக்கின்றார். मसीह के परिवार को इस भारत में एक देश में एक ज्योति भरा एक परिवार बनाया है। அவனமாக இந்த குடும்பத்தார்கள் கிப்சன் and கெத்சியால் அவர்கள் முற்றிலுமாக தேவனுக்கு பயப்படுகிற ஒரு குடும்பமாக, उसी प्रकार भाई गिब्सन और गेत्सियाल परमेश्वर का भय मानने वाले परिवार में, கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிற குடும்பமாக, परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले परिवार में, உங்களுக்கு கொடுத்த துணையை நீங்கள் முற்றிலுமாக உறுதியாக பற்றிக் கொண்ட நிலைமையிலே, आपके दिए हुए साथी को आप पूर्णता से अपनाने के लिए, நீங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதியை கடைசி வரையந்தும் காத்துக்கொண்டு, आपने दिए हुए वाचा को अंत तक संभाले रखने के लिए, உங்களுடைய குடும்ப கௌரவத்தை விட்டு கொடுக்காமல், आपके परिवार के आदर இப்பொழுதும் நாம் திருமணத்திற்காக காரியத்திற்காக நாம கடந்து செல்லுவோம். சபையார்கள் யாவரும் தயவு செய்து எழுப்பி நிற்கும்படியாய் सभा से विनती करते हैं कि सब खड़े हो जाइए। Praise the Lord, praise the Lord. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். இந்த திருமணத்தை குறித்து சில முன் உரையாக இந்த திருமண ஆராதனையிலே நல்ல செய்திகளை நாம கேட்டோம். இப்பொழுதும் சில தேவனுடைய ஒரு திட்டம் என்ன என்பதை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டு திருமணத்துக்கு கடந்து செல்ல இருக்கின்றோம். பிரியமானவர்களே, இந்த மாப்பிள்ளையும் பெண்ணையும் திருமணத்தில் இணைப்பதற்காக கர்த்தர் முன்னிலையில் நாம கூடி வந்திருக்கின்றோம். திருமண வாழ்க்கை கர்த்தரால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. மனிதர்கள் யாவரும் திருமணத்தை மேன்மை உள்ளதாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மனிதனை ஆணும் பெண்ணுமாய் சிருஷ்டித்த நாளிலே ஆகிய இவரை கணவராக ஏற்றுக்கொண்டு இவரை மட்டும் பற்றிக் கொள்வீரா? இந்த பெண்ணை திருமணத்திற்காக கொடுக்கின்றவர் யார்? யாரும் பெண்ணை திருமணத்திற்காக கொடுக்கின்றவர் மாமா யார்? இந்த ரிலேட்டிவ், ஓன் ரிலேட்டிவ், தாய் மாமா or somebody. நீங்க பெண்ணினுடைய வலது கையை பிடித்து மாப்பிள்ளை, வலது கையை பிடித்து மாப்பிள்ளையினுடைய சரி. கிப்சன், you have to tell me back. கிப்சன் ஆகிய நான், கெத்சால் ஆகிய உம்மை என் மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு இன்று முதல் நன்மையிலும் தீமையிலும் வாழ்விலும் தாழ்விலும் சுகத்திலும் சுகவீனத்திலும்
மரணம் நம்மை பிரிக்கும் வரை மரணம் நம்மை பிரிக்கும் வரை கர்த்தருடைய நீமைப்படி கர்த்தருடைய நியமைப்படி உம்மை நேசிக்கவும் உண்மை நேசிக்கவும் காப்பாற்றவும் வாக்கு கொடுக்கின்றேன். வாக்கு கொடுக்கின்றேன். Amen. See, just you have to say that. நீங்க face to face you have to see them and tell them. Okay? கெஸ்யால் ஆகிய நான் கிப்சன் ஆகிய உம்மை என் கணவராக ஏற்றுக்கொண்டு இன்று முதல் நன்மையிலும் தீமையிலும் வாழ்விலும் தாழ்விலும் சுகத்திலும் சுகவீனத்திலும் மரணம் நம்மை பிரிக்கும் வரை கர்த்தருடைய தூய நியமப்படி உம்மை நேசிக்கவும் காப்பாற்றவும் உமக்கு கீழ்ப்படியவும் வாக்கு கொடுக்கின்றேன். இந்த மேரேஜுக்கு ஓகே, அதை கொண்டு வர சொல்லுங்க. அதை கொண்டு வர சொல்லுங்க. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. நாம் இந்த கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுக்கின்றார்கள். அதே வண்ணமாக திருமணத்திற்கு அடையாளமாக அவர்கள் மாங்கல்யம் வைத்திருக்கின்றார்கள். தேவன் இவைகளை ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் நாம் யாவரும் ஜெபம் செய்வோம். கர்த்தரை நோக்கி நாம் பாஸ்டர் தர்மேந்திரன் ஜெபிக்கும்படியாய். Praise the Lord. Thank you, Jesus. பிதாவே, நாங்கள் நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த அருமையான இந்த நேரத்திற்காக நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அருமையான கெர்சாலுடைய திருமணத்திற்கு அடையாளமாய் உம்முடைய வார்த்தையை ஒருவருக்கொருவர் ஆண்டவரை மாற்றிக்கொள்வதும், இதற்கு அடையாளமாய் அன்பின் சின்னமாய் இந்த தாலியை மாங்கல்யத்தை அருமையான மகன் அணியும் போது இருவருக்குள்ளே அன்பும் ஐக்கியமும் பெருகும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இந்த வேத வார்த்தையும் இந்த மாங்கல்யத்தையும் நாங்கள் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஆமென். இந்த பைபிள் எடுத்து முதல்ல பைபிள் கொடுங்க. நீங்க ஒரு பாஸ் 10 towards. நான் சொல்றதை திருப்பி சொல்லுங்க. ஓகே. கிப்சனாகிய நான் உறுதியான நம்பிக்கைக்கும் நிலையான அன்பிற்கும் அடையாளமாக இந்த பரிசுத்த வேத வார்த்தையை உமக்கு கொடுக்கின்றேன். உங்களுக்கு நான் கொடுக்கிறேன். என் சரீரத்தில் உம்மை கனப்படுத்துகின்றேன். என் உலக சம்பத்து அனைத்தையும் உம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றேன். என் உலகத்தின் அநேக சம்பத்தையும் உம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன். Amen. Praise. Take that. நான் சொல்றது திருப்பி சொல்லணும். கெத்சியாலாகிய நான் உறுதியான நம்பிக்கைக்கும் நிலையான அன்பிற்கும் அடையாளமாக இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தை உமக்கு கொடுக்கிறேன். என்னுடைய சரீரத்தால் உம்மை கனப்படுத்துகின்றேன். என் உலக சம்பத்து அனைத்தையும் உம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றேன். Amen. You give to her.
இதே எடுத்து அந்த முக்காடு மாப்பிள்ளை நீங்க ஏட்டு ரொம்ப மெது Praise the Lord. Okay, now the chain. அதே மாதிரி திருப்பி சொல்லு. ஓகே, நான் சொல்றதை திருப்பி சொல்லி அந்த செயினை போட்டு. ஓகே, அவங்கள பாரு, பைபிளை கீழே வச்சிருங்க. கிப்சனாகிய நான் உறுதியான நம்பிக்கைக்கும் உறுதியான நம்பிக்கைக்கும் நிலையான அன்பிற்கும் அடையாளமாய் நிலையான அன்புக்கு அடையாளமா இந்த திருமாங்கல்யத்தை உனக்கு அணிவிக்கின்றேன். இந்த திருமாங்கல்யத்தை உமக்கு அடைக்கிறேன். என் சரீர அணிவிக்கிறேன். என் சரீரத்தால் உம்மை கனப்படுத்துகின்றேன். என் சரீரத்தால் உம்மை கனப்படுத்துகிறேன். என் உலக சம்பத்து அனைத்தையும் உம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றேன். என் உலக சம்பத்து அனைத்தையும் உம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன். இங்க அவங்கள பார்த்து சொல்லு, அவங்கள பார்த்து no put praise the Lord. யாவரு கரங்களை தட்டுவோம். தேவன் அவர்களை இணைத்ததற்காக praise the Lord. Amen. Thank you Jesus. हम ताली बजाते रहेंगे. Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो. Hallelujah, 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 hallelujah. ना केवल गिब्सन. Hallelujah, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Praise the Lord. Amen. சரியா பாரு. Thank you. Okay. You turn that side towards the congregation. Catch kai rendu kai. Amen. கிப்சனும் கெசியால் அவர்களும் கர்த்தருக்கு முன்பதாகவும் இந்த சபைக்கு முன்பதாகவும் ஒருவருக்கொருவர் தங்கள் குருதியை தெரிவித்திருக்கிறபடியால் ஒருவருக்கொருவர் கர்த்தருடைய வார்த்தையை அவர்கள் பரிமாறிக்கொண்டபடியால் திருமாங்கல்யத்தை அணிவித்து திருமணத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டபடியால் இவர்கள் கர்த்தருடைய நியாயப்படியும் நாட்டின் சட்டப்படியும் கணவனும் மனைவியுமாய் இருக்கிறார்கள் என்று பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே தெரிவிக்கிறேன். ஆகையால் கர்த்தர் இணைத்தவர்களை மனிதன் பிரிக்காதிருப்பானாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நாம் யாவரும் இவர்களுக்காக ஜெபமான தம்பதிகள் சபையார்கள் அனைவரும் உங்களுடைய வலது கரத்தை உயர்த்தி இவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள். हर कोई अपना दाहिना हाथ उठाकर इनको आशीष करे. இந்த குடும்பத்தார்கள் இந்த உலகத்திற்கு ஒரு வெளிச்சமாய் இருக்கட்டும். ये नया परिवार जो है जगत के लिए एक ज्योति बने. இந்த குடும்பத்திலே கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதங்கள் அனைத்தும் கடந்து வரட்டும். इस परिवार में परमेश्वर की सारी आशीषें आए. ஹல்லேலூயா. நாம் யாவரும் ஜெபம் செய்வோம். हम सब प्रार्थना करें. அனைத்து போதகர்களும் சற்று அவர்களுக்காக ஜெபிக்கும்படியாய் அன்பாய் கேட்கின்றேன். கீழே போய் ஜெபிக்கும்படியாய் just touch them. Hallelujah. Thank you Lord. எல்லா சபையார்களும் கரங்களை உயர்த்தி அவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள். அப்பொழுது சபை போதகர்கள் அந்த
சகலவிதமான ஆசீர்வாதத்திற்கும் சகலவிதமான நன்மைக்கும் காரணமாய் இருக்கின்றவரே, மனிதன் தனிமையாயிருப்பது நல்லதையல் என்று சொல்லி அறிந்து ஏற்ற துணையை ஏற்படுத்தி கொடுத்தவரே, நாங்கள் நன்றியோடு கூட உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கின்றோம் ஐயா. இன்றும் கூட இந்த நாளில் கிப்சன் அவர்களையும் கெசியால் அவர்களையும் நீர் ஒன்றாக இணைத்து இந்த திருமணத்தில் நீர் அவர்களை ஆசீர்வதித்த ஒரு மேலான ஒரு அன்பிற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தர் இந்த குடும்பத்தை நேசிக்கிறபடியினால, உமது ஆசீர்வாதத்தின் கரம் இந்த குடும்பத்தின் மேல இருக்கிறபடியினால, ஊழியர்களாகிய நாங்கள் ஒருமனப்பட்டு, சபையாராகிய நாங்கள் ஒருமனப்பட்டு அன்றுவரே இந்த பிள்ளைகளை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம் ஐயா. இன்று முதல் இவர்கள் எல்லாவற்றிலேயும் ஆசீர்வாதமாய் இருப்பார்களாக, சகலத்தும் பெருகுவார்களாக, எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யத்திலும், எல்லா விதமான கணத்திலும், எல்லா விதமான தெய்வீக கிருபைகளிலும், எல்லா விதமான வானத்திற்குரிய ஆசீர்வாதங்களினாலும் பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களினாலும் ஆண்டவரே உம்முடைய நாமம் மைமைப்படத்தக்கதாக நீர் இவர்களை ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். இவர்கள் இருக்கக்கூடிய சபையில, இவர்கள் இருக்கக்கூடிய வாழ்கிறதான இடத்துல, இவர்கள் இருக்கக்கூடியதான தேசத்துல குன்றின் மேலிட்ட ஒரு விளக்கை போல இவர்கள் பிரகாசிக்கும்படியா இயேசுவின் நாமத்தினால நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கின்றோம். கர்த்தருடைய கிருபையின் பிரசன்னம் தொடர்ந்து மது பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில தங்கி இருக்கும்படியாய் ஜெபிக்கின்ற இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபங்களும் எங்கள் நேச பிதாவே, ஆமென். இப்பொழுது ஒரு பாடல் பாடப்படும். அப்பொழுது மேரேஜ் ரெஜிஸ்டரில் அவர்கள் கையெழுத்திடுவார்கள். ரெண்டு சாட்சிகள். நன்றி பலிபீடம் கட்டுவோம், நல்ல தேவன் நன்மை செய்தார், செய்த நன்மை ஆயிரங்கள் சொல்லி சொல்லி பாடுவே, செய்த நன்மை ஆயிரங்கள் சொல்லி சொல்லி பாடுவே. நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்திரே, நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்திரே. ஜீவன் தந்து நீர் அன்பு கூர்ந்தீர், பாவம் நீங்கிட கழுவி விட்டீர். ஜீவன் தந்து நீர் அன்பு கூர்ந்தீர், பாவம் நீங்கிட கழுவி விட்டீர். உமக்கென்று வாழ பிரித்தெடுத்து உமது ஊழியம் செய்ய வைத்தீர். உமக்கென்று வாழ பிரித்தெடுத்து உமது ஊழியம் செய்ய வைத்தீர். நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்திரே, நன்றி தகப்பனே, நன்மை செய்திரே. சிறந்த முறையிலே குரல் எழுப்பும், சிலுவை ரத்தம் நீர் சேர்ந்தினீரே. சிறந்த முறையிலே
குழல் எழுப்பும் சிலுவை ரத்தம் நீர் சிந்தினீரே ரத்த கோட்டைக்குள் வைத்துக் கொண்டு எதிரி நுழையாமல் காத்து கொண்டீர் ரத்த கோட்டைக்குள் வைத்துக் கொண்டு எதிரி நுழையாமல் காத்து கொண்டீர் நன்றி தகப்பனே நன்மை செய்தீரே நன்றி தகப்பனே நன்மை செய்தீரே இருளின் அதிகாரம் அகற்றி விட்டீர் இயேசு அரசுக்குள் சேர்த்து விட்டீர் இருளின் அதிகாரம் அகற்றி விட்டீர் இயேசு அரசுக்குள் சேர்த்து விட்டீர் உமக்கு சொந்தமாய் வாங்கிக் கொண்டு உரிமை சொத்தாக வைத்துக் கொண்டீர் வாங்கிக் கொண்டு உரிமை சொத்தாக வைத்துக் கொண்டீர் நன்றி தகப்பனே நன்மை செய்தீரே நன்றி தகப்பனே நன்மை செய்தீரே பார்க்கும் கண்களை தந்தீரையா பாடும் உதடுகள் தந்தீரையா பார்க்கும் கண்களை தந்தீரையா பாடும் உதடுகள் தந்தீரையா உழைக்கும் கரங்களை தந்தீரையா ஓடும் கால்களை தந்தீரையா உழைக்கும் கரங்களை தந்தீரையா ஓடும் கால்களை தந்தீரையா நன்றி தகப்பனே நன்மை செய்தீரே நன்றி தகப்பனே நன்மை செய்தீரே இருக்க நல்ல ஒரு வீடு தந்தீர் வாழ தேவையான வசதி தந்தீர் இருக்க நல்ல ஒரு வீடு தந்தீர் வாழ தேவையான வசதி தந்தீர் கடுமையாக தினம் உழைக்க வைத்து கடனை இல்லாமல் வாழ வைத்தீர் கடுமையாக தினம் உழைக்க வைத்தீர் கடனை இல்லாமல் வாழ வைத்தீர் நன்றி தகப்பனே நன்மை செய்தீரே நன்றி தகப்பனே நன்மை செய்தீரே Praise the Lord. நம்ம யாவரும் எழும்பி நிற்போம். சபையார்கள் யாவரும் எழும்பி நிற்கும்படியாய் இறுதியாக ஜெபம் செய்து இந்த திருமண ஆராதனையில் கடந்து செல்லுவோம். Praise the Lord. கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உன்மேல் கிருபையாய் கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர். ஆமென். சுத்தமும் கிருபை நிறைந்த பரலோகத்தின் பிதாவே, இந்த திருமண ஆராதனை ஆரம்பம் முதல் இதுவரையிலுமாய் கர்த்தர் நடத்தி கொடுத்த அன்பிற்காய் ஸ்தோத்திரம். இந்த திருமணத்தை குறித்து உமது பிள்ளைகள் பேச ஆரம்பித்த நாளிலிருந்து கர்த்தர் அவர்களை வழிநடத்தினீர். அவருடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்தித்தீர். இன்றும் உமது வார்த்தையினாலும் உமது கிருபையின் பிரசன்னத்தினாலும் கிப்சனையும் கெர்சியாலையும் நீர் ஆசீர்வதித்த
மேலான ஒரு அன்பிற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து கர்த்தாவே இவர்களுடைய வாழ்க்கை உமோடு கூட நடந்து உமோடு கூட மகிமை பெற்று உமக்கு மகிமுள்ள சாட்சியாக இந்த உலகத்தில் நிற்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். கர்த்தாவே, நீர் சொன்ன இருக்கின்றேன், நான் உலகத்திற்கு ஒளியாயிருக்கிறேன், நீங்கள் உலகத்திற்கு வெளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி இவனமாக கிறிஸ்துவோடு கூட இணைக்கப்பட்ட குடும்பமாய் உலகத்திற்கு சாட்சியாக, உலகத்திற்கு வெளிச்சமாக அநேக மக்களை